أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة
حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. அளவற்ற அருளானும் நீரற்ற அன்புடையுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருநாமத்தால் அண்ணன் கோமான் ரசூலே கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் அழகிய வழிகாட்டுதலின் பேரில் இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த திருமண நிக்காஹ் வைபவம் இனிதே துவங்குகிறது. இந்த நிக்காஹ் மஜ்லிஸை இறைமறை வசனங்களோடு துவக்கி தர வருகிறார் அல் ஜாமில் அஜர் ஜும்மா மஸ்ஜித் ஹிஃப்லு பிரிவின் மாணவர் அமீனுல்லா அவர்கள். السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان هوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نهلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. صدق الله العليم. மாஷா அல்லாஹ். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இறைவனுடைய மாபெரும் கிருபையால் இந்த நிக்காஹ் மஜ்லிஸ் இனிதே துவங்குகிறது. ஆரம்பமாக மணமக்கள் குறித்த ஒரு சிறிய அறிமுகம். அப்துல் அஜீஸ் மர்ஹூம் ஏ ஜைனுல் ஆபிதீன் சீமேன் ஆகியோரின் பேரனும் ஜனாப் அல்ஹாஜ் ஏ மொய்தீன் அப்துல் காதர் என்ற ஃபைஜி சின்னத்தம்பி ஜனாபா ஏஎம் மெய்தீன் நாச்சியார் ஆகியோரின் அன்பு புதல்வன் தீன் குலச்செல்வன் எம் முகமது ஷாஹித் டிஇசி மணமனுக்கும் காயல்பட்டினம் அல்ஹாஜ் எம்ஏகே ஷேக் முகமது தாவூத் மர்ஹூம் அல்ஹாஜ் எம்ஏகே கிதிர் முகமது ஆகியோரின் பேத்தியும் ஜனாப் அல்ஹாஜ் எஸ்எம்டி முத்துவாப்பா அல்ஹாஜா கேஎம் சயீத் ஆகியோரின் அன்பு புதல்வன் செல்வி எம்டபிள்யூ மரியம் முஜாஹிதா பிஎஸ் இங்கிலீஷ் மாணவர்களுக்கும் இந்த திருமண நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. இந்த திருமண நிகழ்வுக்கு வருகின்ற நண்பர்கள், சகோதரர்கள், வியாபார பெருமக்கள், குறிப்பாக நாகப்பட்டினம், மதுரை, சென்னை மற்றும் திருவாரூர் போன்ற பகுதியிலிருந்து வருகின்ற
அனைத்து நல்லுணங்களையும் மணமக்கள் வீட்டான் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறோம். நிகழ்ச்சி நடத்ததாக திருமண நிக்கா குத்பா பேருரை நிறுத்தி தருமாறு மரியாதைக்குரிய ஆதி நூஹ் அல்தாஃபி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. அன்புள்ள சகோதரர்களே, பெரியோர்களே, முக்கியமான திருமண ஒப்பந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் எல்லாம் மணமக்களுக்காக துவா செய்து வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதற்காக அல்லாஹ்வுடைய வீட்டிலே ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். பொதுவாக திருமண நிகழ்ச்சியில் மணமக்களுக்காக அறிவுரைகள் சொல்வது உண்டு. அந்த அடிப்படையில் சில அறிவுரைகளை மணமக்களுக்கு தெரிவிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த அறிவுரை மணமக்களுக்கு மட்டுமல்ல, இனி திருமண முடிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய வாலிபர்கள், அதே போன்று முடித்தவர்களுக்கும் அது பொருந்தும். பொதுவாக நம்ம திருமண ஃபுதுபாக்கள்ல பல இடங்கள்ல நம்ம ஒரு ஹதீஸை கேள்விப்பட்டிருப்போம். அந்த ஹதீஸ் எல்லாருக்குமே மனப்பாடமாகவும் இருக்கும். ஹைருக்கும் ஹைருக்கும் லி அஹ்லிஹி வ அன ஹைருக்கும் லி அஹ்லி. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள். ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவங்க அறிவிக்கிறாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எப்படி சொன்னாங்கண்டா, ஹைருக்கும் ஹைருக்கும் லி அஹ்லிஹி, உங்களில் சிறந்தவர் யார் என்றால் எவர் தன்னுடைய குடும்பத்திலே தன்னுடைய மனைவியிடத்திலே எவர் சிறந்தவரோ அவர்தான் உங்களில் சிறந்தவர் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லிட்டு, வ அன ஹைருக்கும் லி அஹ்லி, என்னுடைய குடும்பத்திற்கு நான் சிறந்தவனாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இப்போ இந்த ஹதீஸை பொதுவாக மக்கள் எப்படி நினைக்கிறாங்கண்டா, கணவனுக்கு மனைவி தான் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும், மனைவி தான் சொல்லணும் என்னுடைய கணவர் சிறந்தவராக இருக்கிறார், அப்படி சான்றிதழ் கொடுத்தாதான் அது சிறந்த கணவராக இருக்க முடியும் அப்படின்றது தான் பலரும் விளங்கி வச்சிருக்கிறோம். ஆனால் இந்த ஹதீஸ் அதை சொல்லலை. அப்படி சொல்றதா இருந்தால் யாருமே நம்ம மிஞ்ச மாட்டோம். எத்தனை பேருக்கு எத்தனை மனைவி சான்றிதழ் கொடுப்பாங்க இல்லையா? அப்போ இந்த ஹதீஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, உங்களில் சிறந்தவர் தன்னுடைய குடும்பத்தில் எவர் சிறந்தவராக இருக்கிறாரோ அவர் தான்டா அவர் சிறந்தவராக இருக்கணும்ன்றத சொல்லுது. மனைவியிடத்துல சிறந்தவராக நடக்கணும். அப்போ மனைவியிடத்துல சிறந்தவராக நடக்கும்போது அந்த இது நம்ம அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொடுத்த சான்றிதழ் நமக்கு கிடைச்சிரும். மனைவி கொடுக்கணும்ன்றது அர்த்தம் கிடையாது. சில நேரங்களில் நம்ம நல்ல முறையில் நடக்கும்போது அவங்களுக்கு அது சரியானதா தெரியாது. உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் ஃபஜ்ர் தொழுகை, இந்த ஃபஜ்ர் தொழுகைக்கு நாம எழுதி தொழு வர்றோம். ஆனால் ஹதீஸ் என்ன சொல்லுது, குர்ஆன் என்ன பேசுது, நீங்க மட்டும் இப்படி இருக்கக்கூடாது, உங்க மனைவியை தட்டி எழுப்பி அவங்களையும் தொலை வைங்க, உங்களுடைய பிள்ளைகளையும் தட்டி எழுப்பி அவங்களையும் தொலை வைங்கன்னு சொல்லுது. சில நேரங்களில் சில மனைவிமார்கள் அது எரிச்சல் படலாம். நீங்க தொழுதுட்டு வர வேண்டியதானே, ஏன் எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க அப்படின்னு கூட நினைக்கலாம். இப்படின்னு இருக்கும்போது அவங்கள்ட்ட நம்ம எல்லாம் நல்ல பேர் வாங்க முடியுமா? அப்ப இது என்ன விளங்குதுன்னா, நான் ஹைரா நடக்கணும், அவ்வளவுதான். நமக்கு அல்லாஹ்வுக்கும் மத்தியில தெரியாது. இதுதான் இந்த ஹதீஸ் என்ன செய்து உணர்த்துது. அடுத்தது இப்படியே மாத்தி போட்டாலும் சரி வராது. கணவனும் மனைவிக்கு சான்றிதழ் கொடுக்க முடியுமானா முடியாது. எந்த ஹதீஸ்லையும் அப்படி சொல்லலை. கணவன் 100% திருப்தி அடையணும்ன்றதெல்லாம் சொல்லலை. ஹதீஸ் எப்படி சொல்லுதுன்னா,
ஒரு பெண்ணு 5 நேரம் தொழுகை தொழுது ரமலான் மாதத்துல நோன்பை சரியா நோற்று கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்து கற்பையும் பேணி பாதுகாத்து இப்படி நடந்தால் அவளுக்கு சொர்க்கத்தில் சொல்லப்படுமாம், நீ எந்த வாசல் வேண்டுமானாலும் விரும்பியவாறு நுழைந்து கொள் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இந்த இடத்துல கணவன் சான்றிதழ் கொடுக்கணும்னு சொல்லல, கணவன் பொருந்தி கொள்ளணும்னு சொல்லல, கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கணும், கணவன் இல்லாத நேரத்தில் கற்பை பேணி பாதுகாக்கணும், இப்படித்தான் சொல்லுது. எனவே ஹைருக்கும் ஹைருக்கும் லி அஹ்லிஹி அப்படின்னா ஒவ்வொருவரும் அவரவருடைய மனைவியிடத்திலே ஹைராக சிறந்தவராக நடக்கணும், நடக்க வேண்டும், அதைத்தான் சொல்லுதே தவிர இதன் மூலமா மனைவி சர்டிபிகேட் தரணும்னு சொல்லல. இன்னொன்னு, இந்த அஹ்ல் என்ற வார்த்தை இருக்குது அல்லவா, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னது, அஹ்ல்ன்றது மனைவிக்கு மட்டும் உள்ளடக்கக்கூடிய சொல்லு இல்லை. அது மனைவி இருக்கலாம், தாயும் இருக்கலாம், தந்தையும் இருக்கலாம், தன்னுடைய பிள்ளைகளும் இருக்கலாம், தன்னுடைய உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரிகளாம் இருக்கலாம். அதெல்லாம் குர்ஆன் பேசுது. நூஹு நபி தன்னுடைய மகனை பார்த்து சொன்னாங்க, இன்னப்னி மின் அஹ்லி, என் மகன் என்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவன் சொன்னாங்க, அங்க அஹ்லின்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி மனைவியை பற்றியும் பேசி இருக்கிறாங்க, குர்ஆன்ல வருது. இப்படி நிறைய நம்ம பார்க்கலாம். சகோதரர்களை பற்றியும் சொன்னாங்க. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் என்ன சொன்னாங்க, அல்லாஹ்ட்ட கேட்டாங்க, எனக்கு கொஞ்சம் வாய் திக்கு வாயா இருக்குது, மக்கள்கிட்ட நான் பிரச்சாரம் பண்ணணும், அதனால ஹாரூன் அனுப்புங்கன்னு அல்லாஹ்ட்ட கேட்டாங்க, ஹாரூன் அனுப்புங்க. அப்ப ஹாரூனை பற்றி அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, அவங்க என்ன குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க மீன் அஹ்லின்னு சொல்றாங்க மூசா நபி. அப்போ இது மனைவிக்கு மட்டும் உள்ளதும் இல்லை, எல்லாத்துட்டையும் நல்ல முறையில் நடக்கணும்ன்றது இந்த ஹதீஸ் என்ன செய்து விளங்குது. சரி, ஆக நாம் அவரவர் கணவன் அல்லாஹ்வுக்கு பயந்து மனைவி இடத்துல நல்லவரா நடக்கணும், மனைவி அல்லாஹ்வுக்கு பயந்து கணவரிடத்துல நல்ல முறையில் நடக்கணும். சரி, இப்போ சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் என்னன்னா, பொதுவாக எல்லாருக்குமே திருமண ஒப்பந்தம்ன்றது இது ஒரு சாதாரண ஒப்பந்தம் கிடையாது. இது நம்ம எத்தனையோ அக்ரிமெண்ட் போடுவோம், பிசினஸுக்கு போடுவோம், கான்ட்ராக்ட் போடுவோம், விளங்குதா இல்லை, எத்தனையோ நம்முடைய தேவைகளுக்கு நம்ம ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை போடுவோம். ஆனா நினைச்ச மாதிரி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், அக்ரிமெண்ட்டை கட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இந்த திருமண ஒப்பந்தம் இருக்குது, இந்த ஒப்பந்தம் இருக்குது, இது நம்ம நினைச்ச மாதிரி டக்கு நம்ம முறிச்சிட்டு போக முடியாது. ஏன்னா அல்லாஹ் சொல்லும் போது வகத் அகதன மின்கும் மீசாக்கன் கலீலா, இந்த ஒப்பந்தம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வலுவான ஒப்பந்தம் அப்படின்றத அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான். அதே மாதிரி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன சொன்னாங்கண்டா, நீங்க மனைவி விஷயத்துல அல்லாஹ்வை பயந்து நடந்துக்கங்க. நீங்க இப்போ உங்களுக்கு துணைவியரை தர்றாங்க, பெற்றோர் தர்றாங்கண்டா, இது சும்மா தரல. அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, இத்தஹல்துமுஹுன்ன பி அமானத்தில்லா, அல்லாஹ்வுடைய அமானிதமா நீங்க கையில தூக்குறீங்க, பெரிய அமானிதத்தை இப்ப வாங்க போறீங்க. அது சும்மா அமானிதம் இல்லை, பெற்றோர்களுடைய அமானிதம் இல்லை, அந்த பெண் இந்த குடும்பத்தவருடைய அமானிதம் இல்லை. யாருடைய அமானிதம்? பி அமானத்தில்லா, அல்லாஹ்வுடைய அமானிதம்னு சொன்னாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அப்ப அல்லாஹ்வுடைய அமானிதம்னா நம்ம எவ்வளவு உஷாரா இருக்கணும். அப்ப எவ்வளவு அளவுக்கு நம்முடைய மனைவியை அல்லாஹ்வை பயந்து நம்ம நடத்தணும்ன்றதை இதை நம்ம தெளிவா விளங்கிக்கலாம். இதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது புரிந்துணர்வு தான். ஏன்னா இவ்வளவு காலம் அந்த பெண்ணு பெற்றோர்களுடைய வளர்ப்புல இருந்திருப்பாங்க, அவங்க எப்படி வளர்ந்தாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில உள்ள போந்ததுக்கு பிறகுதான் இயல்பு தெரியும். தெரியும் போது சில நேரங்கள்ல நம்ம விரும்புற மாதிரி இல்லாம இருக்கலாம், நம்ம விரும்பாத மாதிரியும் நடக்கலாம். நாம இந்த நேரத்துல என்ன நினைக்கிறோம்டா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம மாத்திக்கிடுவோம். சில இயல்புகள் இருக்கும், இதே மாதிரி ஆணுட்டையும் இருக்கதான் செய்யும், பெண்ணு அதே மாதிரி நினைச்சாலும் முடியாது. அப்போ இந்த புரிந்துணர்வு என்ன செய்யணும் இருக்கு, இவர்கிட்ட இப்படி இந்த கேரக்டர் இருக்குது அப்படின்றத விளங்கி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நடக்கணும். சில நேரங்கள்ல நம்ம இப்படித்தான் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அப்படியே நின்றா அது நடக்காம சில நேரங்களில் முறிவாயிரும். அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும். ஏன்னா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இப்படியே சொல்றாங்க, தெளிவா சொல்லிட்டாங்க, பெண்ணு என்பவள் ஒரு கோணலான ஒரு படைப்பு தான், அது ஒரு நேரான படைப்பு இல்லை. சில கேரக்டர்ஸ் அப்படி இப்படி இருக்கும். அப்போ இந்த நேரத்துல என்ன செய்யணும்டா, கணவன் அதை விட்டு போட்டு நல்ல கேரக்டர் இருக்குமே அதை கொண்டு, சார் அல்ஹம்துலில்லாஹ் அவங்கள்ட்ட இந்த இது இருக்குது, ஆனா இதை விட சிறப்பான குணம் இருக்குது அப்படின்றத திருப்தி அடையணும்னு சொல்றாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். விட்டுட்டு போங்கன்னு சொல்லல,
நீங்க நேர ஆக்கணும்னு நினைச்சா அக்கம் தஹா, நீங்க நேர ஆக்கணும், கரெக்டா இப்படித்தான் இருக்கணும், வாண்டா வாணும் போண்டா போகணும், இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கசர்த்தகா முறிச்சிருவீங்கன்னு சொன்னாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அப்ப இதை நம்ம என்ன செய்யணும், கணவர் தெளிவா விளங்கிக்கணும். சில இயல்புகள் இருக்கும், அவங்க இவ்வளவு காலம் பழகி இருக்கிறாங்க, சும்மா டக்குன்னு மறுநாள மாத்த முடியுமானா முடியாது. இதை தெளிவா விளங்கிக்கணும். அடுத்தது அல்லாஹுடைய அமானிதம்ன்றதை என்ன செய்யணும், விளங்கி கொள்ளணும். ஏன்னா அல்லாஹ்ட்ட நம்ம பதில் சொல்லி ஆகணும். வஸ்தஹலல்தும் ஃபுரூஜஹுன்ன பிகலிமத்தில்லாஹ், நீங்க அவங்க ஹலாலாக நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னு சொன்னா இது சும்மா உங்க இஷ்டம் போல இல்ல, அல்லாஹ்வுடைய வார்த்தையை கொண்டு நீங்க ஹலாலாக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க. அப்ப இதையும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன செய்யறாங்க, சொல்றாங்க. அதனால கணவன் மனைவியை தெளிவாக என்ன செய்யணும், புரியணும். புரியறதுக்கு சில நேரங்கள்ல டைம் எடுக்கும், டக்குன்னு புரியவும் முடியாது, சில மாசங்கள் ஆகும், சில நேரங்கள்ல சில வருஷங்கள் கூட தாண்டும். ஆரம்பத்தில் அப்படி இப்படின்னு இருப்பாங்க, சில நேரங்களில் பிரச்சனை வர்ற மாதிரி இருக்கும். ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு பிறகு அப்படி ஒரு இணக்கமாயிருவாங்க. இதெல்லாம் இயல்பு, இது மனுஷன் தானே, மனுஷன் மனுஷி, அவ்வளவுதான். நாம வேற யாரும் பார்க்க முடியாது. கரெக்டா இருக்கணும்னா நம்ம ஒன்றும் நடக்காது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தெளிவா என்ன செஞ்சிட்டாங்க, சொல்லிட்டாங்க. அப்படி கரெக்டா இருக்கணும்னா நம்ம ஒரு ரோபோட் பொம்மையை தான் வைக்க முடியும், செட்டிங்ஸ் பண்ணி தான் அதுபடி நடக்க முடியும். அப்படிலாம் முடியாது. மனுஷன் மனுஷன் தான், மனுஷி மனுஷி தான். அதனால இந்த விஷயத்துல நம்ம ரொம்ப தெளிவான செய்யணும், இருக்கணும். அடுத்தது கல்யாணம் முடிச்சு வந்துட்டோம்னா இப்ப நம்முடைய பொறுப்புக்கு வந்துட்டாங்க. முழுமையான பொறுப்பு ஹஸ்பண்டுடைய பொறுப்பு கையில கொடுத்துட்டாங்க, மருமகன்ட்ட கையில ஒப்படைச்சிட்டாங்க. இப்ப நம்ம தான் அவங்கள வழி நடத்தணும். இந்த நேரத்துல குடும்பத்தை விட்டு, தாய் தந்தையை விட்டு கணவனுடைய கரத்தை பிடிச்சு வரும்போது அவங்கள கண் கலங்காம நம்ம பாதுகாக்கணும். சில நேரங்கள் அவங்கள விட்டு உங்க வீட்டுக்கு கூட வருவாங்க, நீங்க சொல்ற இடத்துக்கு கூட வருவாங்க, நீங்க எங்க இருக்கிறீங்களோ அங்கேயும் வருவாங்க, இவ்வளவு தியாகம் பண்ணிட்டு வருவாங்க. அப்படி வந்தாலும் கூட அவங்கள்ட்ட நம்ம நல்ல முறையில நடக்கணும். சில நேரங்கள்ல வீட்டுல, எல்லா வீட்லயும் அப்படி இல்லை, பொதுவா நடக்கக்கூடியதான் சொல்றேன். நம்ம நல்லா இருப்போம், நம்முடைய தாய் தந்தை என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா சில நேரங்கள்ல மாத்தி விட்டுருவாங்க. அப்போ பாசம் ஃபுல்லா அங்க போயிருது அப்படின்ற மாதிரிலாம் நினைப்பாங்க. இது யதார்த்தமா சொல்றேன், எல்லா இடங்களையும் நடக்கக்கூடியது. இந்த நேரத்துல நம்ம என்ன இருக்குன்னா கரெக்டா நடுநிலையா இருக்கணும். நமக்கு தாயும் தேவை, மனைவியும் தேவை. தாய்க்காக மனைவி மேல கோவப்படக்கூடாது, மனைவிக்காக தாயின் மேல கோவப்படக்கூடாது. இதுல நம்ம சரியா நடக்கணும். அதனால இதுல நம்ம நம்ம தாய் பாசத்தை உச்சமா காட்டிக்கிட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அப்படியே நம்ம செய்யறதுன்னு சொன்னா இது நம்ம அல்லாட்ட பதில் சொல்லணும். இதுல கணவன் ரொம்ப உஷாரா என்ன செய்யணும், இருக்க வேண்டும் என்பதை சொல்லிக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக மனைவி, அவங்களுக்கு செய்தி போக தானே செய்யும். மனைவியை பொறுத்தவரையில கணவனுக்கு நம்ம கட்டுப்பட்டு நடக்கிறதுல ரொம்ப கரெக்டா இருக்கணும். ஏன்னா அப்படி இருந்தாதான் நல்ல ஒரு வாழ்க்கையா அது போகும். நான் அப்படிதான் கட்டுப்பட மாட்டேன், இப்படித்தான் அப்படின்றதெல்லாம் நிக்க கூடாது. கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டாதான் அங்க சொர்க்கத்தினுடைய வாசல் கிடைக்கும்ன்றத ஹதீஸ்ல படிச்சிருக்கிறோம். சோ அந்த விஷயத்துல மனைவி என்ன செய்யணும், சரியாக நடக்கணும். எந்த அளவுக்கு மனைவி கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கணும்ன்றது மார்க்கம் சொல்லுதுண்டா, ஃபர்து அல்லாத நோன்பு வைக்கிறதா இருந்தா கணவன்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டுதான் நோன்பு வைக்கணும். சுப்ஹானல்லாஹ். சுன்னத்தான ஒரு நோன்பு வைக்கிறதா இருந்தா கூட எங்க இன்னைக்கு நான் நோன்பு வைக்கலாமா அப்படின்னு அனுமதி கணவன்கிட்ட கேட்டுதான் வைக்கணும். அந்த அளவுக்கு இஸ்லாம் கணவனை மதிக்கணும்ன்றதை என்ன செய்து சொல்லுது. அதனால நான் கணவன் கட்டுப்பட மாட்டேன் அப்படின்றலாம் என்ன செய்யக்கூடாது, போகக்கூடாது. இதே மாதிரிதான் அங்கேயும் அப்படித்தான். மனைவியினுடைய குடும்பத்தவர்கள் ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னா அது அப்படியே நடக்கிறது அப்படின்னு வரக்கூடாது. எதுவானாலும் உங்க 2 பேருக்கு இடையில தான் பேசணும். அதே மாதிரி 2 பேரும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு யதார்த்த விஷயம் என்னன்னா, பிரச்சனை என்பது வரத்தான் செய்யும், வராம இருக்காது. பிரச்சனை இல்லாத எந்த குடும்பம் தான் இருக்குது, பிரச்சனை வரும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் குடும்பத்துல பிரச்சனை வரலையா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 1 மாசம் அளவுக்கு மனைவிட்ட பேசாம இருந்திருக்கிறான். யாரு? ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அப்ப அப்படிலாம் இருக்கும்போது நமக்கே வராது. முதல்ல அதை நம்ம தலையில ஏத்தணும். இந்த இது உள்ள வந்துட்டோம்னா பிரச்சனை வரும், அது எப்படி வேணாலும் ஒரு சுத்தி வரும். இப்படி வரும்போது நாம என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னா, எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் வேற ஒரு முடிவு எடுக்கக்கூடாது. அதை நம்ம பெருசா ஆக்கக்கூடாது. அதை சுருக்கிறதுக்கு என்ன வழி, அதை தான் நம்ம பார்க்கணும். அதை பெருசா கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. இதையும் என்ன செய்யணும், 2 பேருமே கவனத்துல கொள்ளணும். இயல்பு வாழ்க்கைக்கு ஆரம்பத்துல ஆசைகள்ல, கற்பனைகள்ல பல விஷயங்கள் இருக்கும்.
உள்ள போனதுக்கு பிறகு இல்வாழ்க்கைக்குள்ள நுழைந்த பிறகு 2 பேரும் சரியா சமமாக பழகுனதுக்கு பிறகு அப்போ ஒரு நிலை மாறும். இந்த நேரத்துல தான் நம்ம உஷாரா இருக்கணும். ஏன்னா இந்த நேரத்துல தான் நமக்கு இந்த லவ், காதல், நேசம்ன்றதெல்லாம் எப்போ கல்யாணத்துக்கு பிறகுதான் உண்மையான லவ். கல்யாணத்துக்கு முன்னாடிலாம் அதெல்லாம் வேற ஒரு வகையான சிந்தனைக்குரிய லவ். அது எப்போ உண்மையான அன்பு, பாசம், காதல்ன்றதா கல்யாணத்துக்கு பிறகுதான் இருக்கணும். அந்த நேரத்துல தான் நமக்கு அந்த எண்ணம் வரணும். அவங்கள அழுவ வைக்க கூடாது, அவங்கள பாதுகாக்கணும், ஏன் அல்லாஹ்வுடைய அமானிதத்தை கையில வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்றது நமக்கு அந்த சிந்தனை என்ன செய்யணும், வரணும். அதே மாதிரி மனைவிக்கும் வரணும். இப்படி இருந்தா நல்ல முறையில் என்ன செய்யலாம், வாழலாம். பிரச்சனைகள் வராம இருக்க, பிரச்சனைகளை குறைக்கணும். அதை குறைக்கிறதுக்கு என்ன வழின்றதை என்ன செய்யணும், பார்க்கணும். அதனால தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் 2 பேரும். சரி, சில நேரங்கள்ல மனுஷன் தானே, மனுஷி தானே, கோபம் வரும். கோவப்பட கணவன் மனைவி மேல கோவப்படலாம். அதே மாதிரி கணவன் மனைவி மேல, மனைவி கணவன் மேல கோவப்படலாம். கோவப்படுறது எதார்த்தம். நீ எப்படி கோவப்படலாம் அப்படின்னு நிக்க கூடாது. அதே மாதிரி அது மாற்றி அப்படி நிக்க கூடாது. அப்படி ஒரு ஆள் மேல கோவப்படும் போது கொஞ்சம் அமைதியாகும். நீ கோவப்படக்கூடாது, நான் தான் கோவப்படணும் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. விளக்குதா இல்லையா? இதுல என்ன செய்யணும், கவனமா. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வழிகாட்டுதல் இருக்கு. நிறைய பேச டைம் இல்லை. அப்ப ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வழிகாட்டுதல் நமக்கு ரொம்ப ஹதீஸ்ல பார்த்தா நிறைய இருக்குது. அதை நம்ம இளைஞர்கள் கண்டிப்பா படிக்கணும். எவ்வளோ படிக்கிறோம். ஆனா ஒரு கல்யாணத்துக்கு பிறகு மனைவியோட எப்படி வாழணும், நிர்வாகம் செய்யணும், பிள்ளைகள் வந்தா எப்படி அவங்கள நிர்வாகம் செய்யணும், குடும்பத்தை எப்படி நிர்வாகம் செய்யணும்னு நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அதனால தான் பிரச்சனை வருது. அதனாலதான் நம்ம அண்டை மாநிலம் கேரளாவுலலாம் கல்யாணம் முடிக்கிறதா இருந்தா டக்குன்னு அப்படி போய் முடிக்க முடியாது. ஒரு 6 மாச கோர்ஸ் ஒன்று வச்சிருக்கிறாங்க 2 பேருக்குமே. அதை படிச்சு அவங்க பாஸ் ஆகி தெளிவா விளங்கின பிறகுதான் கல்யாணம் முடிச்சு கொடுப்பாங்களாம். அப்போ நமக்கு என்னன்னு சொன்னா, இப்போ நம்ம சும்மா அப்படி போயிடுறோம். அதுக்கு பிறகு என்னன்றது தெரியல. அது நம்ம தெரிஞ்சிட்டா நமக்கு ஈஸியா போயிடும். ஒன்றும் பெருசா ஒன்றும் பெரியது இல்லை. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வாழ்க்கையை படிச்சு பார்க்க வேண்டியதான், நம்முடைய வாழ்க்கையை நடைமுறைப்படுத்தணும், அவ்வளவுதான். இதுல நம்ம என்ன செய்யணும், கவனமாக இருக்கணும். 2 பேருமே பிரச்சனைகள் வரும், அதை நம்ம குறைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும், முயற்சி பண்ணணுமே தவிர அதை நம்ம கூட்டக்கூடாது, அதை ரோட்டுக்கு கொண்டு வரக்கூடாது, குடும்பத்துக்கு கொண்டு வரக்கூடாது, சமூகத்துக்கு கொண்டு வரக்கூடாது, போலீஸ் ஸ்டேஷன் கொண்டு வரக்கூடாது, கோர்ட்டுக்கு கொண்டு வந்துடக்கூடாது. சில்லற விஷயங்களா தான் இருக்கும். இதெல்லாம் நமக்குள்ள என்ன செய்யணும், சுருக்கி கொள்ளணும். பிரச்சனை இல்லாமல் யாரும் கிடையாது. அதே மாதிரி கல்யாண ஒப்பந்தம் ஆயிருச்சுண்டா 2 பேருக்கு மத்தியில ஏற்றத்தாழ்வு பேச்சு வரக்கூடாது. அது ஊர் பேர்ல வரக்கூடாது, குடும்ப பேர்ல வரக்கூடாது. பொருளாதாரம், என்னுடைய தாப்பனார்ட்ட இவ்வளவு கோடிக்கணக்கில் சொத்து இருக்குது, என்கிட்ட இருக்கு, இந்த பேச்சே வரக்கூடாது. கல்யாணம் முடிச்சிட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான். 2 பேரும் கணவன் மனைவி, 2 பேரும் ஓர் உடல், நகமும் சதை. அல்லாஹ் அதனால தான் ஆடைன்னு சொல்றான். இவங்க அவங்களுக்கு ஆடை, அவங்க இவங்களுக்கு ஆடைன்னு சொல்றான். ஆடை எப்படி உடம்புல ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி. அப்படின்னு வரும்போது 2 பேருக்கு மத்தியில எந்த ஒரு வகையில ஏற்றத்தாழ்வு பேச்சு வரக்கூடாது. பிறரை கம்பேர் பண்ணி பேசவே கூடாது. அது அழகால், அறிவால், நிறத்தால், குடும்ப பாரம்பரியத்தால், ஊர் பெருமையால் எதுவும் வரக்கூடாது. அப்படி இருந்தா தான் அந்த குடும்பம் நல்ல முறையில் என்ன செய்யும், இயங்கும். எனவே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னது போல, ஹைருக்கும் ஹைருக்கும் லி அஹ்லிஹி, உங்களில் சிறந்தவர் யார் என்றால் தன்னுடைய மனைவியிடத்தில் எவர் சிறந்தவராக நடப்பாரோ அவர்தான் உங்களில் சிறந்தவர். வான ஹைருக்கும் லி அஹ்லி, நான் உங்களில் என்னுடைய குடும்பத்திற்கு நான் சிறந்தவனாக இருக்கிறேன் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்களே. இந்த ஹதீஸை நம்ம நடைமுறைப்படுத்தி நாம அவங்கள்ட்ட சிறந்தவரா நடக்கணும் அப்படின்ற அடிப்படையில் நம்ம என்ன செய்யணும், புரிந்து கொள்ளணும். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த மணமக்களுக்கு அவருடைய திருமண வாழ்க்கையில ஒரு அழகான, அல்லாஹுடைய திருப்தி அடைந்த நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்து, அவர்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய சந்ததிகள் எல்லாம் சிறந்த சாலிஹான சந்ததிகளாக கொடுத்து, குடும்பத்துக்கும் உம்மத்துக்கும் பயனுள்ளதாக அல்லாஹ் ஆக்கி, அவருடைய குடும்பத்துக்கும் அந்த சந்ததிகள் கண்குளிர்ச்சியாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஆக்கி அருள் புரிவானாக என்று கூறி என்னுடைய அறிவுரை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன். வாஹிர் தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரா. திருமண நிக்காஹ் குத்பாவின் தொடர்ச்சியாக நிக்காஹ் ஒப்பந்த நிகழ்வு. மணமகன் ஏ மொய்தீன் அப்துல் காதிர் வைத்தியசின் தம்பி ஜனாபா AM மொய்தீன் நாச்சியார் ஆகிய அன்பு புதல்வன் M முகமது சாஹித் டி. மணமகள் ஜனாப் அல்ஹாஜ் SMD முத்துவாப்பா, அல்ஹாஜா KM சயீத் ராபி ஆகிய அன்பு புதல்வி தீன் குலச்செல்வி MW மரியம் முஜாஹிதா BA. அறிவிக்கப்பட்ட இந்த மணமக்களின்
திருமண நிக்காஹ் வாழ்க்கை வசந்த ஒப்பந்த வார்த்தைகளை மணமகனிடமிருந்து பெறுகிறார்கள் மணமகளின் தந்தை SMD முத்துவாப்பா அவர்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி பரகாத்து. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எனது மகள் மரியம் முஹைதாவை தாங்கள் தருவதாக ஒப்புக்கொண்ட 40 கிராம் தங்க நகை மகருக்கு அவளது மனப்பூர்வமான சம்மதத்துடன் இச்சபையோர்கள் சாட்சியுடனும் நான் தங்களுக்கு நிக்கா செய்து தருகிறேன். இதை நீ மனப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொண்டீர்களா? அல்ஹம்துலில்லாஹ், ஒப்புக்கொண்டு. பாரக்குல்லாஹ் அலைக்க பாரக் அலைக்க ஜமா பைனகுமா ஃபி ஹைர். அல்ஹம்துலில்லாஹ். நிகழ்ச்சி நிறுதியாக இந்த நிக்காஹ் வைப்பதற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் மணமக்கள் வீட்டாரின் சார்பாக நன்றி, ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைரா. குறிப்பாக இந்த நிக்காஹ் மஜ்லிஸை கொத்பா சிறப்பை நிகழ்த்தி நம் அனைவருக்கும் நல்லதொரு அறிவுரையை கூறி அமர்ந்திருக்கின்ற நமது மதிப்பிற்குரிய ஆலிம் நூவல் தாஃபி அவர்களுக்கும், மணமக்கள் வீட்டான அழைப்பை ஏற்று உள்ளூர் வெளியூர் முக்கியமாக கேரளா பூவாறு, சென்னை, மதுரை, நாகப்பட்டினம் போன்ற ஊரிலிருந்து வரை தருகின்ற அன்பு சகோதரர்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மணமக்கள் இரு வீட்டாரின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சுப்ஹானக அல்லாஹும்ம வபிஹம்திக அஷ்ஹது அல்லா இலாஹா இல்லா அன்த அஸ்தக்ஃபிருக வ அத்தூபு இலைக். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب